विद्या लाभ विद्या लाभ। गुरुजी हाँ। आज हमें उड़ंता हाथी गप सुनिबा। उड़ंता हाथी गप। हाँ ठीक ठीक अच्छे। हाथी केमिति उड़े आमे देखिबा। थरे जड़े मालिकीए बहुत चाष करथिला। बहुत बड़ एरिया बड़ अंचल को चाष करथिला। बिलाती बैगण बैगण भेंडी कोबी मूला गाजर लंका मरीच बंधाकोबी पंठीकोबी फूलकोबी विभिन्न प्रकार शाग भाजी शाग खड़ा शाग यही भाव में चाष करथिला। पुणे आंब गछ मध्य थिला डालिंब गछ थिला पणस गछ थिला तार बगीचाटे मध्य थिला। से पानी मोटर लगे चाष करुथिला। दिने विचार कला आसंता काली हाट अच्छी बिकी नेबी। से कौन करी अंधारू उठिकरी बड़ बड़ अखा दुईटा धरिक आसी पनीपरिया तोलिया देखला जे पनीपरिया नहीं मूलरू नहीं पनीपरिया देखला आश्चर्य होगा। अरे कुआड़े गला मोर पनीपरिया बैगण तो बैगण तार गछ भी नहीं लंका मरीच भी नहीं बिलाती बैगण भी नहीं कोबी नहीं मूलरू नहीं किए चोरी कला। जब चोर को चोरी कर नब ताले फल फल नब पनीपरिया नब कि मूलरू तो नब ना किए नेला। आज कौन बिकी बजार देखीदेला जे एड़े एड़े चिन्ह पड़ी गोल गोल है कि विचार कला ताले एड़े बुट किए मारुछि। एड़े गोल गोल बुट दबी दबी जाइए माटी भीतर को खाल खाल हो। ठीक अच्छे आसंता काली देखी छाड़ी ना घर को गला रागी कर गला। ठीक अच्छे आसंता काली देखी राति आसबि घर को जाइक राति आसला 10टा ठीक 10 बाजी ठेंगाटे धरिक आसला आसला जिते बेले जगी जोड़ा कुंदुरी लता कांगड़ लता थिला से लता भितर अच्छी आसु चोर देखी दुई ठेंगा देवी अंटा देखिया उड़ी की आसला ठिया है। अरे बाप रे कौन रे पहाड़ भलिया दिशुची देखीदेला जे उड़ंता हाथी हाथी आसला मन इच्छा तार जितकी थिला पनीपरिया चाष करथिला सब खाईदेला। ये भावुची गोटे ठेंगा देवी भाविला पाखो गला जिते बेले हाथी तो केते बड़ अंटारे कौन गोटे ठेंगा दे पारिबो देखला अंटा को पहुंची पारला ने पुणी भावुची हाथीर गोड़ को भांगी देवी देखुची गोड़ एड़ेटा बाप रे बाप खंडा ये कौन खंभ भली तैयारी पुणी देखला ये नाकरे यार सापटी में अच्छी बुढ़ा सापटी अच्छी पारि हम ना देखला कान एड़े बड़ बड़ कान केमिति करिबे। ठीक 12 बाजिगला हाथीर जीवा समय है नाई गोटे काम करी हाथीर लांज तो छोट अच्छी लांज को धरिक छिंडे देवी भाविला लांज को धरिक कौन कला धरी पकेला टाणीदेला टाणीदेला हाथीर जीवा समय होता तो हाथी ऊपर को उड़ीगला जो उड़ीगला माली लांज को धरी लांज को टाणी देखुची माली कौन कला ऊपर को उड़ीगला जिते तल को देखुची डेबी बोली 4-5 किलोमीटर तल हो ऊपर आ कौन कर रास्ता नहीं हाथीर लांज को धरी हाथीर पछ गोड़ आंठू को माड़ी करी कौन कला स्वर्गपुर पलैगला। क्योंकि इंद्र राजा अच्छा
ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପଳେଇଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଦେଖରେ ହାତୀ ତ ଆସିଲା, ହାତୀର ଲାଞ୍ଜରେ କିଏ ଆସିଛି ଦେଖ। ସେମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଏଲିଏନ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଏଲିଏନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ଏଲିଏନଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତା ତ ୟୁଏଫଓ ଆସିବାର କଥା, ୟୁଏଫଓ ତ ନାହିଁ, ହାତୀରେ କେମିତି ଆସିଲା? ଭଲ କରି ଦେଖ, ଭଲ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ମଣିଷଟିଏ। ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଯେ ହେ ମଣିଷ, ତୁମେ ତ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ଲୋକ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ତାପରେ ମାଲି କହୁଛି, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋତେ ହାତୀ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହାତୀର ଲାଞ୍ଜ ଧରି କେମିତି ଆସିଲୁ? ହାତୀ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛି, ମୋର ଫସଲ ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ହାତୀ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇଦେବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୋର ପରିବାର ଚଳେଇବି କେମିତି ମହାରାଜ? ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ପନିପରିବା ଏ ହାଟରେ ବଜାରରେ ଆଉ ବିକିବ ନାହିଁ, ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ପଇସା ନେଇଯାଅ, ତୁମେ ଖାଲି ଚାଷ କର, ଆଉ ମୋ ଐରାବ ତ ହାତୀ ଯାଇକି ଖାଇବ। ଯେତେ ଘାସ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କର, ଯେତେ ଗଛ ରୋପୁଛ କ'ଣ ରଖ, ରୋପି ରଖ ଗଛ ସବୁ, ଚାଷ କର, ହାତୀ ଖାଲି ଖାଇବ। ଏବଂ ତୁମକୁ 8 ଦିନରେ ଥରେ ଦରମା ଦେବି। ଚାଷରେ ଯେତେ ପାଉଛ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ ତୁମକୁ ଦେବି। ତାପରେ ମାଲିକ କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ ଠିକ ଅଛି। ରାତିରେ ପୁଣି ହାତୀ ଆସିଲା। ତ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କାହାକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷଟି ଆସିଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବ କି? ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ନେବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରେ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ଏଡ଼େ ପିଠାଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଏତେ ମୋଟା ଏଡ଼େ ପିଠା ଦେଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଅ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଭୋଜି ଭାତି ହେଲା, ଖାଇଲା ପେଟ ପୁରେଇ କରି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରେ। ତାପରେ କହିଲା, ମହାରାଜ ମୁଁ ତ ହାତୀର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଆସିଥିଲି, ଏ ପିଠା କେମିତି ନେବି? ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହାତୀର ପିଠିରେ ବସିକରି ଯିବ। ହାତୀର ପିଠିରେ ବସିଲା କିଏ? ମଣିଷ। ଆଉ ସେଇ ପିଠାର ମଝିରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଡ଼ିଟିଏ କ'ଣ କଲା? ଖଞ୍ଜି ଦେଲା, ବାଡ଼ିଟିଏ ଭୁଷି ଦେଲା, ଏମିତି କରି ଧରିକି ଆସିଲା। କରି ଆସିଲା କିଏ? ହାତୀ। ଆଉ ପୁଣି ବାଡ଼ିରେ ବସିଲା, ଆଉ ଫସଲ ଖାଇଲା। ଏହାପରେ ସେ ମାଳିଟା ରାତିରେ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। କବାଟ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଆମେ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲ? ଖରାଦିନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଛତା ଆଣିକି ଆସୁଛ? ଏ ଛତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପିଠା, ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ପିଠା ଘରେ ପଶିଲା ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ କଲା? ତେଢ଼ା କରି ଘରେ କ'ଣ କଲା? ପୁରେଇଲା। ନେଇକରି ଘରେ ସମସ୍ତେ ପିଠା ଖାଇଲେ। ପିଠା ଖାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ? ଖୁସି ହେଲେ। ପିଠାକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୋଡ଼ାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେ, ଏଡ଼େ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ନେଇକରି ବାଣ୍ଟିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାଳି ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇ ଗଲା, ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଗତକାଲି କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ? ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛୁ। ନାଇଁ ରେ ପିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ହଜିବି? ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲି।
ଏ ମିଛ କହୁଛୁ। ଯାଇଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିକି ଆସିଲି। ସତେ ମିଛ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମ ଘରେ ଦେଖିବ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ପିଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ଖାଇବ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, ଖାଇଲେ ସତକୁ ସତ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ କେମିତି ଗଲୁ? ନାଇଁ ହାତୀର ଲାଞ୍ଜରେ ତ ଧରିକି ଗଲି ଉପରକୁ। ମିଛ କହୁଛୁ, ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଯାଇନଥିବୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନେ ତ, ଆମେ ତୋ ସହିତ ଯିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଆସିବ, ଯିବା। ରାତି 10টাରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର 15-20 ଜଣ ଟୋକା ବାହାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା। 10টাରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ 12 ବାଜିଗଲା। କରି କିଏ ଆସିଲା? ହାତୀ ଆସିଲା। এই দেখো হাতী আসিগলা, এবে ଯିବା। ଏବେ ହାତୀ ଟିକେ ଖାଉ। ଏହାପରେ ହାତୀ ମନ ଭରି ତାର ଫସଲ ଖାଇଲା। 3 ବାଜିଗଲା, ହାତୀ ଏବେ ଯିବ। ହାତୀ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ହାତୀ ଯିବା ସମୟରେ ମାଲିକ ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ ହାତୀର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିବି। ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବ, ତୁମେ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବ, ତୁମେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବ, ତା ଗୋଡ଼କୁ ସେ ଧରିବ, ତା ଗୋଡ଼କୁ ସେ ଧରିବ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଟିକେ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା, ମାଲିକ କ'ଣ କଲା? ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିଦେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମାଲିର 2 ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଲା। ହାତୀ ଟିକେ ଉଠିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପୁଣି 2 ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଲା। এইଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟିଏ ପରି ଚେନ୍ ଭଳିଆ କ'ଣ ଫୁଲ ମାଳ ଭଳିଆ ଗୁନ୍ଥି ହେଇଗଲେ। ମଣିଷ ମାଲଟିଏ ଗଲେ 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 10-12 କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଗଲେ, ଯିଏ ତଳେ ଥିଲା ସେ ପଚାରୁଛି, ଆରେ ମାଲିକକୁ ପଚାର କେଡ଼େ ପିଠା ଦେବେ ଯେ? ମାଲିକ କହୁଛି, ଆରେ ସାଇକେଲ ଚକ ଏଡ଼େ ପିଠା ଦେବେ। ପୁଣି ତଳୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚକ ତ ଛୋଟ ସାଇକେଲ ବି ଅଛି, ବଡ଼ ସାଇକେଲ ବି ଅଛି, ମଝିଆ ସାଇକେଲ ବି ଅଛି, 5 ବର୍ଷର ଛୁଆମାନେ ଚଢ଼ିବା ସାଇକେଲ ଅଛି, କେଡ଼େଟା ଦେବେ ପଚାର। ସେ କହୁଛି, ଆରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଡ଼େ ଚକ ଯେ ଅଛି, ଚକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚକ ସେଡ଼ିକି ପିଠା ଦେବେ। ଆରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ତ ଛୋଟ ଚକ ବି ଅଛି, ବଡ଼ ଚକ ବି ଅଛି, ଭଲ କରି ପଚାର। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମାଲି ତୁ ହାତରେ କହିଦେ କେଡ଼େ ପିଠା ଯେ, ତୁ ତ ନିଜେ ଆଣିକି ଥିଲୁ। ମାଲି କହୁଛି, ଆରେ ପିଲେ ହାତରେ କହିଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ମରିଯିବା। ଯିଏ ମାଲିର ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଥିଲା ସେ କହୁଛି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ତୋ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଛି, ତୋ ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଧରିଛି, ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ସେ ତଳେ ଧରିଛି, ଆମେ କାହିଁକି ମରିବା? ମାଲି କହୁଛି, ନାଇଁରେ ପିଲେ ମରିଯିବାରେ ପିଲେ। ନାଇଁ ତୋ ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଧରିଛି, କହ। ଠିକ୍ ଅଛି କହିଦେଉଛି। ସେ କ'ଣ କଲା? ଏଡ଼େ ପିଠା ଦେଲା କହି, ଏଡ଼େ ପିଠା ଦେଲେ ବୋଲି କହିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହାତୀର ଲାଞ୍ଜ ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଲାଞ୍ଜ ଛାଡ଼ିବାର ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକଟା ବାରମ୍ବାର ତରବର କରୁଥିଲା, ପଚାରରେ କେଡ଼େ ପିଠା ଦେବେ, ସେ ଲୋକ ଆଗେ ତଳେ ଚେପେଇ ହେଲା। ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଜଣେ, ତାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଜଣେ, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଜଣେ, ଏମିତି ଭାବରେ ତଳେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ମଣିଷର ପାହାଡ଼ଟିଏ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଉପରେ କିଏ ପଡ଼ିଲା? ମାଲି। ହାତୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭୁଁ କରି ପଳେଇଗଲା। ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ଉଡ଼ନ୍ତା ହାତୀ ମଜା ଗପ। ମଜା ଲାଗିଲା? ତାହେଲେ କାଲିଠି ବୁଝେଇବା। ଠିକ୍, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିବି।